कुछ रिजल्ट जोड़े हैं इस वास्ते रुके हुए हैं कि उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं, वो भी रिजल्ट आई जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन असल जोड़ा है कि तुहाडा भी माजी च PTI दे नाल एक तलक रहा, नाता रहा है। PTI की हुकूमत रही है गिलगित दे विच, और जोड़े उन्होंने CM सन, और तुहानू पता ही है कि बानी की खातर बड़ा धड़ल्लेदार बयान देंदे होते सन, बड़ी उन्होंने आनियां जानियां होंदियां सन। लेकिन तुसीं 1.5 महीना रह के आए उत्थे, लोगों नाल मिले, उत्थों दे लोगों के नाल PTI के दौरे हुकूमत के बारे गिलगित बल्तिस्तान के लोग की कहते हैं? जी बिल्कुल, मैं उत्थे चुके 1.5 महीना इलैक्शन कंपेन च रहा, लोगों नाल मेरी मुलाकात रही है, बड़े जलसे भी किए ने, और अल्लाह का शुक्र है कि अगर तुसी देखो साड़ी उत्थे जमात बिल्कुल न्यू एंट्री सीगी GB दे विच जी, और 3 महीने पहले जमात बनी, तो यह जो इलैक्शन होया है ये एक असा तारीख उत्थे जिहड़ी इन्हां रकम की है कि इन्ने बड़े जलसे और इन्ने बड़ी रैलियां जिहड़ियां ने वो IPP दियां होईयां ने। तुसी स्कर्दू की रैली साड़ी देख लो, तुसी गिलगित की साड़ी रैली देख लो, तुसी तंगीर की रैली देख लो, इन्हां इलाके दे जलसे देखो जी। जी, वो मतलब इस तरह सी कि जिस तरह बिल्कुल रेफरेंडम हो गया। अल्लाह शुक्र है कि लोगों ने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिता, और वो मैं समझना वा कि जो साढ़े पार्टी के चेयरमैन ने अब्दुल अली खान साहब, उन्होंने जो माजी सी, उन्होंने काम जोड़े सन, उन्होंने जोड़ा रवैया से लोगों के नाल, वो भी लोग उत्थे कोड करते सन कि जी सानू उन्होंने तो बड़ी उम्मीद है, बड़ी आस है कि अगर इत्थे IPP की हुकूमत बन गई तो साढ़े मामला जोड़े ने जोड़े असी बड़े 30 साल तो 40 साल तो 20 साल तो असी बड़े पसमानदा जा रहे हैं, और तमीरो तरक्की के हवाले के नाल भी असी बहुत पिछे चले गए हैं। रोड नैटवर्क अच्छा नहीं है, टूरिज्म नहीं उत्थे प्रमोट हो सकिया, ये चीज़ां गल्लां लोग करते सन। सही, ते उन्होंने एक उम्मीद सी, और जिहदी वजह नाल साडे उम्मीदवार भी कुछ तगड़े सन, ते अल्लाह का शुक्र है कि असी पूरे GB चों साडे उम्मीदवारों ने 46,000 वोट लिया है, जिहड़ा कि GB की एक तारीख है जी। जित तक PTI का मैं देखा, लोग उतों PTI की हुकूमत तो बड़े मायूस सन, बड़े डिसार्ट होए सन, और उसकी वजह है कि PTI ने तमाम हल्कियां ते अपने उम्मीदवार खड़े किए, ते सिर्फ 2 उन्होंने उम्मीदवार कामयाब हुए जी। एक GB 3 तो कामयाब होया, हाँ जी जी, दूसरा दिनौर जी साइड है, तो दूसरा जोड़ा वो अगे जाके हुंदा साइड तो कामयाब होया उन्होंने उम्मीदवार, और वो जोड़ा हुंदा तो कामयाब होया उन्हें ज्वाइन कर ली पाकिस्तान पीपल पार्टी। हुण उन्होंने कोल एक उम्मीदवार रह गया जी, जोड़ा एक उम्मीदवार कर रहा, एक मैंबर बचा उन्होंने कोल जी। ए उन्होंनी असली स्ट्रेंथ है। अगर वो उन्होंने उत्थे अपनी हुकूमत दे विच कुछ काम किए होंदे, लोगों के मसाइल हल किए होंदे, तमीरो तरक्की ना को कीती होंदी, कोई सड़कों का नैटवर्क बनाया होंदा, कोई कुछ भी कोई टूरिज्म को प्रमोट किया होंदा, ते शायद जेडे ना अज GB दे विच PTI के हालात ये ना बनते, कुछ सीटां वध जांदियां उन्हां दियां, कुछ सीटां वधदियां, ते ओहदी वजह है कि तुसीं समझदे हो कि जिहड़ी साडा PTI दे है ने चेयरमैन, उन्होंने हड़तरमी और उन्होंने गलत फैसले, उन्होंने मशावरत ना करना अपने साथियों नाल, मतलब वो जमहूरी रवायत के कायल ही नहीं है। वो समझते हैं कि वन मैन शो हो, जो मैं हुक्म दियाँ, जो मेरे मुँह तो लफज निकले वो हरफे आखिर उन्होंने मान लिया जाए, और किसी की राय को अहमियत ना देनी। सही। मियाँ साहब देखो, ये तो हकीकत है कि IPP एक बिल्कुल न्यू कमर सी GB दे विच, और IPP ने एज ए न्यू कमर होकर भी जिस तरह कंपेन चलाई, जनरल इलैक्शन के रिजल्ट वो अलग चीज़ है कि कितने तुसी सैकेंड रहे हो, कितने नहीं रहे, लेकिन फिर भी एक न्यू पार्टी का, नवी नकोर पार्टी जी है, वह जाके GB जैसे टफ एरिया दे विच जाके इलैक्शन हिस्सा लेना, कंपेन करना, और मजबूत थोड़े कुछ कैंडिडेट बड़े मजबूत सन थोड़े, और उस तो बाद इलैक्शन जो भी रिजल्ट आया, लेकिन उस अगर आज़ाद भी तुहाडे नाल शामिल हुए ने, और जिस तरह कि तुसी कह रहे हो कि तुहाडी पहले तो उन्होंने नाल जिहड़ी है गलबात चल रही सी, और तय सीगा कि असीं उम्मीदवार नहीं खड़े करांगे, और जित जाओगे तो साडे नाल आ जाओगे। अगर 5 सीटां तुहानूं मिलियां ने GB दे विच ते वाकई कामयाबी है। लेकिन जी मेरा इत्थे हुण IPP दे नाल एक सवाल ये है, पीपल्स पार्टी तो एलानिया गल करती है कि GB दी जिहड़े है ने नुमाइंदगी कौमी असैंबली और सैनट दे विच भी होनी चाहिए है, IPP का इस बारे में की मौकफ है? जी बिल्कुल, उन्होंने आईनी हकूक मिलने चाहिए ने, बड़ा कोई दूसरी राय नहीं है, और वो मामला तो अगे चलने चाहिए ने।
ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀਬੀ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਾਵਰਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਟੇਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ तमाम ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜਾਮਿਆ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਬਦੁਲ ਅਲੀਮ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟਅਪ ਬਣਾਇਆ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਕ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਉੱਥੇ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰੋ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਉੱਥੇ ਜੰਗ ਲੜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਬੜਾ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਨਾ ਅਮੀਰ ਨਾ ਦਰਮਿਆਨੇ ਦਰਜੇ ਨਾ, ਜੀਬੀ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦੇ 2-4 ਵੱਡੇ ਮਸਾਇਲ ਕੀ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 2-4 ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਨੇ? ਵੈਸੇ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸ਼ੇਅਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰ ਦਿਆਂ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਜਾਇਜ਼ ਗੱਲ ਸੀ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਕਰਤ ਹੋਏ ਨੇ ਪੀਪੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਜ਼ਰ ਬਹਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਕਮਰ ਜ਼ਮਾਨ ਕਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਮਜਦ ਹੁਸੈਨ ਐਡਵੋਕੇਟ CM ਬਣੇ ਨੇ ਇਹ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ IPP ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤਨਾਸਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਜਾਇਜ਼ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਮਿਲ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ PP ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਔਰ IPP ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਅਬਦੁਲ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਇਸ਼ੂ ਸਾਡਾ ਹੈ ਸੀ ਸਪੀਕਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਬਦੁਲ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸਪੀਕਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਵਿਡਰਾ ਹੋਏ ਉਸ ਮੁਤਾਲਬੇ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 1/3 ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ 2/3 ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਰ ਸ਼ੇਅਰ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ 5 ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੇ 7 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਤੇ ਸਾਡੇ 6 ਮੈਂਬਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਜੀਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਜੀਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਸਹੀ, ਜੀਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਮੇਜਰ ਇਸ਼ੂ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਜਰ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰੋਡ ਨੈਟਵਰਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਮੇਨ ਹੈ ਨੇ ਮਸਲਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ KK ਰੋਡ ਹੈ ਉਹ ਸੜਕ ਅੱਛੀ ਬਣੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਆਏ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਲੈਂਡ ਸਲਾਈਡਿੰਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਰੋਡ ਬਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਦੂਸਰਾ ਸੜਕ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗਿਲਗਿਤ ਸਕਰਦੂ ਰੋਡ ਹੈ ਉੱਥੇ 3-4 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੈਂਡ ਸਲਾਈਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ 2-2 ਦਿਨ 3-3 4-4 ਦਿਨ ਰੋਡ ਬਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ ਐਸੀ ਵੈਲੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵੈਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਟੂਰਿਸਟ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਟੂਰਿਸਟ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੇ ਜ਼ੌਕ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਰਸਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੁਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਨੰਬਰ 1 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਰੋਡ ਨੈਟਵਰਕ ਅਗਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੈਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟੂਰਿਸਟ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਅਗਰ ਬਣ ਜਾਣ ਤੇ ਜੀਬੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਯਕਸਰ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਜੀਬੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲੀ ਜਿੱਥੇ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਟੂਰਿਸਟ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇੰਨੀ ਕਿ ਇਨਕਮ ਉੱਥੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਇਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਮਾਲੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਹ ਟੂਰਿਸਟ ਜਾਣ ਨਾਲ ਔਰ ਜੀਬੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਮਾਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਹੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸਾਇਲ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਜੀਬੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਸਾਇਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਜ਼ੋਨ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਕਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਲਾਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਨੰਬਰ 1 ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਲੀਮ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਨੈਟਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਬੀ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀਬੀ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕੀਤੀ
ਔਰ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਜੀਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚੁੱਕੇ ਵਸਾਇਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ 7 ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਅਹਿਮ ਸੜਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਟੂਰਿਸਟ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਟੂਰਿਸਟ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਉਹ ਵੈਲੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹ 7 ਸੜਕਾਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿੰਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ NHA ਨੇ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੀਬੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ। ਉਸ ਵਕਤ ਜੀਬੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ 1 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 102 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। 102 ਅਰਬ ਰੁਪਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ NHA ਜਿਹਦੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਨੇ ਵਫਾਕੀ ਜਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਲੀਮ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਅਪਰੂਵ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਜੀਬੀ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜੇਗੀ